ओम शांति 22 जून 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 15 मे 2005। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिछंती एबे स्नेह एवं सहयोगर रूपरेखा सामना को आण समस्तको गुण एवं शक्तिर उपहार दियो। एबे स्नेह एवं सहयोगर रूपरेखा सामना को आण समस्तको गुण एवं शक्तिर उपहार दियो। आज परमात्मा पिता निजर चारिआडर परमात्मा स्नेहर अधिकारी पिलामानंकु देखुछंती। एही परमात्मा स्नेह सारा विश्व रे कोटि कोटि आत्माक भितरे काहाकु काहाकु ही प्राप्त होइथाय। एही परमात्मा स्नेह निस्वार्थ स्नेह अटे, काहेकिना एकमात्र परमात्मा पिता ही निराकार एवं निरहंकारी अटंती। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होइथिबा कारणरू कौनसी ना कौनसी स्वार्थर वशीभूत निश्चिंत होइथाय, किंतु केवल परमात्मा पिता ही निजर पिलामानंकु एही भली निस्वार्थ स्नेह देइथांती। तेबे परमात्मा स्नेह ब्राह्मण जीवनर विशेष आधार अटे एवं ब्राह्मण मानंक पई जीवदान अटे। यदि ब्राह्मण जीवन रे परमात्मा स्नेहर अनुभव कम अछि, तेबे स्नेह बिना जीवन रुखा सुखा होइथाय, रमणीक जीवन होई पारे नाही। केवल परमात्मा स्नेह ही जीवन रे सर्वदा साथी रे मध्य रहिथाय एवं सर्वदा सहयोगी मध्य होइथाय। ଯେଉଁଠି परमात्मा स्नेह रहिछि एवं संग रहिछि, सेठारे सबकिछि बहुत सहज एवं सरल होई जाइथाय, मेहनतर अनुभव होई न थाए। एही भली अनुभव तो अछि ना। जो माने परमात्मांकर प्रिय आत्मा से माने केबे भी कौनसी व्यक्ति बा साधनर आकर्षण रे आसी परिबे नाही, काहेकिना परमात्मा आकर्षण परमात्मा स्नेह एभली अनुभव कराई थाए, जहाँकि स्नेह थिबा कारणरू से माने सर्वदा लवलीन स्थिति रे रही थांती, जहाको लोके माने परमात्मा का सहित लीन होई जिबा भाबी नेइछंती। तेबे परमात्मा का सहित केही लीन हुअंती नाही, किंतु परमात्मा स्नेह रे लवलीन होई जांती। बाप दादा आज चारिआडर पिलामानंकु देखुछंती। परमात्माकर प्रिय पात्र तो समस्ते अट, किंतु गोटिए हेला लवली अर्थात गेल्हा संतान, आउ गोटिए हेला लवलीन अर्थात स्नेह रे बुड़ी रहिथिबा गेल्हा संतान। तेणु समस्ते निजे निजको पचार जे लवली तो समस्ते अटंती, किंतु मु लवलीन अवस्था केते समय रहुछि। तेबे लवलीन पिलामानंकर लक्षण हेला से माने सर्वदा परमात्मा पितांकर ज्ञान अनुसारे सहजरे चली थांती। केवल ज्ञान अनुसारे चलती नाही, आहुरी निजर देह अभिमान को मध्य आहुति देई थांती। काहेकिना स्नेहरे निजको आहुति देबा किछि कष्टकर नुहे। तेबे सबुठारु प्रथम आज्ञा हेला जोगी हुओ, पवित्र हुओ। बाबांकर पिलामानंक प्रति स्नेह थिबा कारणरू पिलामानंकर मेहनत करिबा बाबा देखि पारु नाहांती, काहेकिना बाबा जानिछंती पिलामाने 63 जन्म धरी बहुत मेहनत करि आसिछंती। तेणु वर्तमानर एही अलौकिक जन्म मेहनतरू मुक्त होई अतीन्द्रिय सुखर मौज करिबा समय अटे। तेबे समस्ते मौज करुछ ना मेहनत करिबाकू पड़ुछि। तेबे स्नेहरे आज्ञाकारी होई चलिबारे मेहनत लागी न थाए। जदि मेहनत करिबाकू पड़िछि, तेबे स्नेहर परिमाण कम अछि। केउठी ना केउठी स्नेहरे किछि ना किछि लीकेज अर्थात छिद्र अछि। तेबे दुईटी कथार लीकेज ही मेहनत कराई थाए। गोटे हेला पुराणा संसारर आकर्षण, जोंथिरे संबंध पदार्थ आदि सबु किछि आसी जाउछि, एवं द्वितीयटी हेला पुराणा संस्कारर आकर्षण, जेहेतु एही पुराणा संसार एवं पुराणा संस्कार निज आड़कू आकर्षित करि देउछि, तेणु परमात्मा स्नेहर परिमाण कम होई जाउछि। तेबे चेक कर जे मु एही दुईटी लीकेज ठारू मुक्त अटे तो। मने पकाओ तुम आत्मा मानंकर अनादि एवं आदि संस्कार कौन थिला, तथा वर्तमान अंतिम समय रे ब्राह्मण जीवनर संस्कार कौन अटे। अनादि संस्कार मध्य श्रेष्ठ, आदि संस्कार एवं अंतिम समयर संस्कार मध्य श्रेष्ठ अटे।
ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଝି ସମୟର ହିଁ ଅଟେ। ନା ଅନାଦି ଅଟେ, ନା ଆଦି ଅଟେ, ନା ଅନ୍ତ ସମୟର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ପଚାର, ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା? ଯଦି ଠିକ୍ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି? ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ? ବାବା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରଚିତ୍ତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ଯଦି କିଏ ସହଯୋଗ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଯାଇ ସ୍ନେହୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ନିଜର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମେହନତ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମେହନତର କାରଣ ହେଲା ଲଭ୍ଲି ହୋଇଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇନାହଁ। ବାପଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଭ୍ଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କ'ଣ କହିବେ? ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଠପଢ଼ା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଳନା, ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶେଷ ନମ୍ବରର ଦାନା ଅଟେ, ପୁଣି ବି ବାପଦାଦା କୌଣସି ପିଲାର ଅବଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲା ଅଟେ, ଶିକ୍ଲେଧେ ଅଟେ, ମିଠା ମିଠା ଅଟେ, ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେବେକି ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇବୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ରକୃତିଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣର କାମନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏବେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା? ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବେହଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ଚାହେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଯେ ଏହାର ସଂସ୍କାରରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ହୋଇଯିବ ଯେପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବା ସହଯୋଗର ଭାବନାର ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ମାଳା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ସ୍ନେହଭରା ସହଯୋଗ ଦିଅ। କାହାଠାରୁ ନିଆରା ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼େଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସାହାରା ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟମାଳା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାନାର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ମାଳାର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ କରିଲିଣି, କରୁଛ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏବେ ସନ୍ଦେଶବାହକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ଏବଂ ସ୍ନେହର ରୂପରେଖା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ମହାଦାନୀ ହୁଅ, ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର। ଏହିଭଳି ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର, ଏମିତି ତ ସବୁ ଗୁଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ପୁଣି ବି ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଛ, ସେହି ଗୁଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କର। ଏହିଭଳି କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ?
टीचर माने कुह करिपारिब तो करिपारिब ना करबाकू पड़िब करबाकू ही पड़िब केही जेपरी दुर्बल न रुहंतु काहेकि ना कोटिक भितरे केही अटना चाहे शेष दाना भी होइथाओ किंतु कोटिक भितरे केही अटेना तुममानंकर उपाधि हेउछि मास्टर सर्वशक्तिवान तेणु सर्वशक्तिवानर कर्तव्य कौन शक्तिर लेन देन करिबा तेणु बाबांक ठारू मिलिथिबा गुण गुड़िकु परस्पर भितरे देवा नेबा कर एही भली सहयोगर उपहार जणे अन्य जनकु दियो नुआ वर्षरे परस्पर उपहार देई थांती ना तेणु एही वर्ष परस्पर को गुणर उपहार दियो जदि कल्याणर भावना रखिब तेबे जेपरी भाषण करी बाणी द्वारा संदेश देउछ ना सेहीपरि निजर कल्याणर भावना द्वारा कल्याणर वृत्ति द्वारा कल्याणर वायुमंडल द्वारा एही सबु गुणर उपहार दियो शक्तिर उपहार दियो दुर्बल को सहयोग करिबा एहा ही हेउछि यथा समय रे उपहार देबा तळे पड़िथिबा लोक को आउ तळकू पकाओ नाही ऊपर को चढ़ाओ ये एही भली ना ये प्रभुंकर स्नेहर पात्र अटे कोटिक भितरे केही अटे विशेष आत्मा अटे विजयी हेबा वाला आत्मा अटे एही भली दृष्टि रख एबे निजर वृत्ति दृष्टि एवं वायुमंडल को परिवर्तन कर किछि ना किछि नवीनता करिबा दरकार ना दुर्बलता गुड़ी को देखुथिले मध्य देख नाही उमंग उत्साह दियो सहयोग दियो जदि एही भली ब्राह्मण संगठन प्रस्तुत करिब तेबे बापदादा विजयर ताली बजाइबे तुमे माने मध्य बारंबार ताली बजाउछ ना सेहीपरि बापदादा मध्य अभिनंदन बधाई एवं शुभेच्छार ताली बजाइबे तुमे माने मध्य बाबांक साथिरे ताली मारिब ना एबे ताली बजाई देल भल करिल किंतु विश्व सम्मुखरे ताली बाजिबा दरकार समस्तंक मुखरु एही शब्द बाहरिबा दरकार आमर इष्टदेवी आसीगले आमर पूज्य आसीगले लक्ष्य तो पक्का अटे ना कौन लक्ष्य पक्का अटे तो करबाकू ही हेबो ना देखिछ प्लान करबाकू ही हेबो प्लान कौन करिबू करबाकू ही हेबो एबे तो समस्ते अपेक्षा करी रहिछंती एबे सेमानंकर अपेक्षा को समाप्त कर प्रत्यक्ष हेबार व्यवस्था कर देख प्रकृति मध्य एबे केते रागी गलाणी तेणु प्रकृति को मध्य शांत करि दियो तुमे माने जदि प्रत्यक्ष होई जिवो तेबे विश्व रे शांति आपे आपे होई जिवो अच्छा आजिकाली सारा विश्व रे विशेष करी दुईटी कथा चलीछि गोटे हेला व्यायाम आउ गोटे हेला भोजन उपरे ध्यान तेबे तुमे माने एही दुईटी कथा कौन करूछ तुम मानकर व्यायाम कौन शारीरिक व्यायाम तो समस्ते करुछंती किंतु तुमे माने मनर व्यायाम कर एबे एबे ब्राह्मण रु फरिस्ता एवं फरिस्तारु देवता एही भली मानसिक ड्रिल र अभ्यास सर्वदा करुथाओ एवं शुद्ध भोजन हेला मनर शुद्ध संकल्प जदि व्यर्थ संकल्प नकारात्मक संकल्प चलुछि तेबे एहा मनर अशुद्ध भोजन अटे तेणु मन भितरे सर्वदा शुद्ध संकल्प चली थाओ एही दुईटी जाक करिबा जणा अछि तो जेते समय इच्छा सेते समय शुद्ध संकल्पर स्वरूप होई जाओ अच्छा चारिआडर परमात्मा स्नेहर अधिकारी विशेष आत्मा मानंकु सर्वदा परस्परर सहयोगी देउथिबा बाबांकर स्नेही एवं सहयोगी आत्मा मानंकु सर्वदा विजयी अटु एवं विजयर पताका सारा विश्व रे उड़ाइबाकू हेबो एही लक्ष्य को वास्तव रूप रे कार्यकारी करुथिबा विजयी पिलामानंकु सर्वदा एही पुराणा संसार एवं संस्कारर आकर्षण ठारू ऊर्ध्वरे रहुथिबा पितांक समान पिलामानंकु दिलाराम बाबांकर दिलर सहित स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते दादीजींक सहित साक्षात बहुत भल पाठ करुछ तुमको देखि समस्तंकु फरिस्ता जीवन मने पड़ुछि न्यारा एवं प्यारा गुलजारंकर मुख्य 13 जन भौणी को भल भल महावीर अटंती महावीर मानंकर काम हैला निजे विजयी होई अन्य मानंकु विजयी करिबा तेबे समस्ते भल सेवा करुछंती एवं आगको मध्य सेवा होई चलीथिबो
ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସାର କରୁଛ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିଚାଲିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲା ଆଶାର ଦୀପ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଟ। ତୁମର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖୁସିରେ ଅଛ ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛ। ସରଳା ଦିଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାଦି ମାଳା ଭିତରେ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବି ନା। ଏହିଭଳି ଭାବୁଛ ତ? ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆଉ ଯାହା ବି କମି ରହିଥିବ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ବାପ ସମାନ ହେବାବାଲା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନବୀନତା କ'ଣ କରିବୁ? ଶୁଣାଇଲୁ ନା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟର କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେ ଜଣେ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମା ବାହାର କର। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବ। 21 ଜଣ ୱାରିସ୍ଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସ। ଏହିଭଳି ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସ। ସମସ୍ତେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ୱାରିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ୍ୟତା ତ ଜାଣିଛ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କରିବ। ନିଜର ତ କରିବ ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ହିଁ ସେବା। ତେଣୁ ଗୁଜରାଟବାଲା ହିଁ ମିଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୁଜରାଟବାଲା ଅଛ, ଚାହେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଅ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଅ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ଗୁଜରାଟକୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧିରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଜୋ ଚୁଲ୍ ପର ଓହ ଦିଲ୍ ପର। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରୁ ନିକଟ ହେଲା ଗୁଜରାଟ। ଯିଏ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ନିକଟତମ ଅଟେ। ଡାକିବା ମାତ୍ରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। ତେବେ ଗୁଜରାଟବାଲା ଏହିଭଳି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେବେ ବି ଡକାଯିବ ଆସିଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପରିବାରକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି ବି ଆସିଯିବ। ତେବେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ। ଭଲ କଥା। ଗୁଜରାଟ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମବାବା ହିଁ ଗୁଜରାଟରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁଜରାଟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭଲ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେତେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି? 300 ସେବାକେନ୍ଦ୍ର, ଉପସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ 3000 ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଲା ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟବାଲା ସେବା ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ବିସ୍ତାର ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଏବେ ଗୁଜରାଟବାଲା ନମ୍ବର 1 ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ୱାରିସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ୱାରିସ୍ ବାହାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଜଣେ ତ ବାହାର କର। କାହିଁକି ନା ମାଳାର ଦାନା ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ମାଳା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। 16108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଯଦି ବାପଦାଦା କହିବେ 108ର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ? ଦାଦିଜୀ କହିଲେ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? 108ର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି? ହଁ ବାବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ନାମ ଲେଖି ଦେଖାଇବ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲଣି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, 16000ର ମାଳା ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ କଥା ନା। ଦେଖ, ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦାଦି ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ମାଳାରେ ମୋର ନାମ ଅଛି ତ? ଭଲ କଥା। ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ ଆଶା ମାଳାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ନା। ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ସେହି ମାଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ଛଡ଼ା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ। ବାକି ବାପଦାଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାଚାର ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେହି ସମାଚାର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିଟେସନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାକି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ମୌନ ବ୍ରତ ରଖୁଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ରି ରହୁଥିଲ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ଏବେ ମନର ମୌନ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଖର ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଯେପରି ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ, ତେବେ କୁହାଯିବ ମନର ମୌନ। ତାହେଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହିଭଳି ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାରିବ, ଯାହାକି ସାଧନା କମ୍ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଅଧିକ ମିଳିବ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧିପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ଶାନ୍ତିର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୈଭବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ଭାବକୁ ଧାରଣ କର। ଏହିସବୁ ବୈଭବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନାସକ୍ତ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଦାସୀ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆସକ୍ତ ଭାବବାଲା ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।